Good day to all. So, we are back with a new topic. So, we are going to deal with Hindu Succession Act and Intestate Succession relating to Hindu Succession Act. So, we will be discussing in detail as to what is intestate succession. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻ കേസ് അയാൾ ഒരു വില്ല് എഴുതി വെക്കാൻ മറന്നുപോയി, അയാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ്, he died very young, or even as an old person he was not expecting his death to come so soon. So usually the person might not prepare a will, a normal man. So what happens in case a person doesn't leave any will as to what happens to his property? So intestate succession എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്ന ഒരു വില്ലില്ലാത്ത സക്സഷൻ. അതല്ലാതെ ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. ഞാനൊരു ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്, രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, ടെസ്റ്റമെൻ്ററി സക്സഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റെസ്റ്റേറ്റ് സക്സഷൻ. സോ ടെസ്റ്റമെൻ്ററി സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെൽത്ത്, ഹു ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹു ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഗിവ് സോ ആൻഡ് സോ പ്രോപ്പർട്ടി. ഹി ഹാസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി A, B, C, D and he has two sons and he is very sure that the property A and D will go to son 1 and the property B and C will go to son 2. എനിക്ക് നല്ല ഷുവറാണ് ആർക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കണം, ആൻഡ് ഐ ഓർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ denoted document and they are going to give you this. So we'll see what is intestate succession. So I think you can see the screen. So intestate succession എന്ന് പറയുന്നത് is a person who has died intestate with respect to his asset. So he has not disposed of his property by way of will. So he can have property either as a joint family property or a separate property. There is joint family property and separate property. I've already taken a class on it. You know that joint family property is something which is bought by the joint assertion of all the joint family members, and self-acquired property എന്ന് പറയുന്നത് it is the property which is acquired by a person by his own, from his own blood and sweat. സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു ജോലി എടുത്ത് അതിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ദെൻ സോ ഈ സക്സഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കംസ് അണ്ടർ either Dayavaga or Mitakshara. So it can be either from a Dayavaga law അല്ലെങ്കിൽ Mitakshara law. So once it was governed by these old laws, but from the coming of Hindu Succession Act 1956, we have started or we have come to a conclusion that we will follow this particular thing, and section 6 says that if you were governed by Mitakshara joint family and one of the co-partner or the joint family member dies, then their share in the joint family property will pass to the legal heirs according to the rules mentioned in that particular section. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ 6 പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ഗോ ടു ഹിസ് ലീഗൽ ഹയേഴ്സ്. ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് എന്നൊരാളുടെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് സംടൈംസ് if the parents are alive, they are also considered as a legal heir of a particular person. And self-acquired property ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെയിം ഹയേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അക്വയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ടും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. സോ സെക്ഷൻ 6 ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ആസ് ടു ഹൂ ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ട്. ആൻഡ് സെൽഫ് അക്വയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദേ ഹാവ് എ ക്ലിയർ റൂൾ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഗോസ് ടു certain persons. Then if it is a self-acquired property, as I told you, it is from a person's blood and sweat, and ആ പേഴ്സൻ്റെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്വെറ്റിൽ വന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 9 8, 9, 10. that particular sections deal with this particular 8 to 13 എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. So it specifies classification of heirs into 4 categories. Classification of heirs in the sense that, just a moment, okay, classification of heirs
in the sense that there are 4 classes: class 1 hires, class 2 hires, class 3 is agnates, and class 4 is cognates. So അതിനകത്ത് ഹിന്ദു മെയിൽ ആണെങ്കിലാണ് ഈ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്, ഹിന്ദു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ there is difference. So Hindu male ആണെങ്കിൽ section 18 to 13 deals with this particular act. General rules ആണ്, and if a person dies intestate, then rules which have to be followed is that it will devolve firstly upon the class 1 hires. Class 1 hires ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Class 1 hiresൽ വരുന്നത് widow, mother, son or daughter, son or daughter of a predeceased son, ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനോ മകളോ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ. Then son or daughter of a predeceased daughter, ഒരു മകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ. Then widow of a predeceased son, മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു, ആ വിഡോ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് ഷീസ് അലൈവ്, അവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് 1 കൂട്ടും. അതേപോലെ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ, മകൻ മരിച്ചു, മകൻ്റെ മകനും മരിച്ചു, പക്ഷെ ആ മകൻ്റെ മകന് കുട്ടിയുണ്ട്, അവരാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിഡോ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ. യൂഷ്വലി ഡോട്ടറിന് പ്രീഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടറിലേക്ക് പോകാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു, സ്റ്റിൽ ഷീ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഫാമിലി, പക്ഷെ അവരുടെ കുട്ടി വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഹർ ഫാദേഴ്സ് ഫാമിലി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഹിയർ. Then secondly, it goes or it devolves upon the class 2 hires. Class 2 hiresൽ നമ്മൾ 9 കാറ്റഗറീസ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ക്ലാസ് 1 നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 8 പേരും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിൽ വൈഫ്, മദർ, എൽഡർ സണ്ണ്, യങ്ങസ്റ്റ് സണ്ണ്, ഡോട്ടർ, മിഡിൽ സൺ, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ 2-3 മക്കൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. ദേ കം അണ്ടർ ദ ക്ലാസ് 1 ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ക്ലാസ് 2യുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഫർദർ ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ്. 9 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 9 കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഫാദറാണ്. ആൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന 8 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൺലി ഫാദർ ഗെറ്റ്സ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് 8 പീപ്പിൾ, ഫാദറിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ക്ലാസ് 2ൻ്റെ പ്രത്യേകത. വെൻ ക്ലാസ് 1 takes the property or the hires take the property, simultaneously class 2 takes it together. Class 2 takes it in exclusion of one another. Sorry. സോ ഇതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ ക്ലാസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആഗ്നേറ്റ്സ് ആണ്. ആഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ഹോൾലി ത്രൂ മെയിൽസ്. മകൻ, മകൻ്റെ മകൻ, മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ, സൺ, സൺ സൺ, സൺ സൺ സൺ, സൺസ് സൺസ് ഡോട്ടർ, എല്ലാവരും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ദി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് മൈസെൽഫ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം മൈ ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് ഓർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് സൈഡ്, അച്ഛൻ്റെ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സൈഡ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ, പിന്നെ ഞാൻ. So if you trace my relation back to my grandfather, you will only find male members. There is no connection to a female member. But in case you are going to my maternal grandfather's house, എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനാണ് മരിച്ചു പോയത്, എനിക്ക് അവിടെയാണെന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടേണ്ട, അമ്മയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, പിന്നെ ഞാനാണ്. സോ അതിൻ്റെ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരുന്നത് ഒരു ലേഡിയാണ്. ദർ ഇസ് വൺ ഓർ ടു ഓഫ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ്. ഈ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സണും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടേണ്ട പേഴ്സൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ മെമ്പർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് കോഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രേസ് ബാക്ക് എനി ഫീമെയിൽ in between the intestate, which means the deceased person, and the person who is going to receive the property, അവരെയാണ് കോഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇതിനകത്ത്
ക്ലാസ് 1 ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ക്ലാസ് 2 മാക്സിമം ഫാദറിനെ പറയും. ക്ലാസ് 2 അങ്ങനെ ക്ലാസ് 1 ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2 പോവില്ല. ക്ലാസ് 1 2 ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ആഗ്നേറ്റിൽ പോവുള്ളൂ. 1, 2 ആൻഡ് ആഗ്നേറ്റിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് മൈ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇസ് ഡൈങ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ് മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിഡോ, മദർ, സൺ, ഡോട്ടർ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡോട്ടർ ഹൂ ഇസ് പ്രീഡിസീസ്ഡ്, അമ്മയുടെ ഒരു സിബ്ലിങ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും. ഇവർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുക. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു കം ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ, ക്ലാസ് 1 ആരും ഉണ്ടാവരുത്, ക്ലാസ് 2 ആരും ഉണ്ടാവരുത്, ക്ലാസ് 3 അതായത് ആഗ്നേറ്റ്സ് ആരും ഉണ്ടാവരുത്. അവസാനത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി മീ. ദെൻ the other thing is, if there is no heirs, class 1, class 2, agnates, cognates ആരും ഇല്ല, then the property goes to the government. It is considered, or it is called estate. Estate എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. The process is called estate, and you don't have to worry if you don't have an heir, because government will take care of the property. This is under the concept of parent patricia എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. Then section 9, 10, 11, 12 and 13 deals with the distributionൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓർഡർ ഓഫ് സക്സഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ആഗ്നേറ്റ്സ്, കോഗ്നേറ്റ്സ്. അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ഓരോ ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. സെക്ഷൻ 10 കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി റൂൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയേഴ്സ് എമംഗ് ക്ലാസ് 1. ക്ലാസ് 1 ഹയേഴ്സിൻ്റെ, 11 പറയുന്നത് ക്ലാസ് 2 ഹയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്, 12 പറയുന്നത് ആഗ്നേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്, 13 പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് റൂളാണ് 9, 10, 11 and 12. 10, 11, 12, 13 തരുന്നത്. 10 പറയുന്ന 4 റൂൾസാണ്. ഒന്നിലധികം വിഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ ഷെയർ കൊടുക്കുക. പിന്നെ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടറും മദറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈച്ച് 1 ഷെയർ വിൽ ബി ഗിവൻ. പ്രീഡിസീസ്ഡ് സണ്ണിനാണെങ്കിൽ പ്രീഡിസീസ് സണ്ണിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുമോ അത് തന്നെ അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രീഡിസീസ് സണ്ണിന് 1 ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് 10 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 ഷെയറിനെ 10 ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുക. സോ ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന 4 റൂൾസ്. ക്ലാസ് 2 കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലാസ് എൻട്രീസ് ആണ്. ഒരു എൻട്രിയിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത എൻട്രി എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയി പോകും. സോ ഓരോ എൻട്രി എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ദി ഫോളോയിങ് 1. ദെൻ സെക്ഷൻ 12 ആഗ്നേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി അത്രയും വരെ എത്താറില്ല, ബട്ട് ആഗ്നേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഡിഗ്രിയിൽ റിലേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ 13 കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്നൊന്നുമില്ല. യുവർ ഡിഗ്രി ഈസ് ബീങ് കൺസിഡർ ഹൂ ആർ, ഇഫ് യു ആർ ക്ലോസർ ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ, ദെൻ യു ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ദ ക്ലോസസ്റ്റ് മെമ്പർ. ഒരു കൊച്ചുമകനും ഒരു മകളും ഉണ്ട്, മെയിലിന് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുമകൻ ആദ്യം കൊടുക്കില്ല. ഈ ഡോട്ടറിനുള്ള അതേ റൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ദ അതർ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുക. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി അസെൻറ്റും ഡിസെൻറ്റിനെ 2 കാര്യത്തിലും ഇൻക്ലൂസീവായിട്ടാണ് നോക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അച്ഛൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ നോക്കും. അച്ഛനാണ് അടുത്തതെങ്കിൽ അച്ഛന് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടേ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് a little bit more excluding to that particular person. So ഇതാണ് intestate succession for a Hindu male. Then the other thing is intestate succession for Hindu female. 15 ആണ് അതിൻ്റെ, 16 ആണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3 ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലെയിം ആർക്കൊക്കെ വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിം വരുന്നത്
സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടറിനാണ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ്, ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും. സെക്കൻഡ് ക്ലെയിം വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ if there is no claimant in the first class, then the preference goes to hires of husband. ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ക്ലെയിമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ക്ലെയിം, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡിലില്ല എങ്കിൽ ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാദറിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്ലി ഹയേഴ്സ് ഓഫ് മദർ. ഈ 5 കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, ദ പ്രിഫറൻസ്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗിവൺ ടു ദി സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ എലോങ് വിത്ത് ദി ഹസ്ബൻഡ്. അവിടെയും സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ മോർ പ്രിഫറൻസ്. ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുത്തിട്ടല്ല, പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിലേക്ക് വരിക. ആൻഡ് ഇവരില്ല വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആദ്യം അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹയേഴ്സിലേക്ക് പോവും, ദെൻ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ, ദെൻ ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാദർ, ഹയേഴ്സ് ഓഫ് മദർ. സോ ഇതിനകത്ത് 2 എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സോഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി, ഓർ യു ഹാവ് ടു deduce from where did you get this property. As a female, there is a concept known as absolute property and women's estate. അതൊരു പഴയ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അബ്സല്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി is something which she has absolute ownership with. അത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും എൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറും. ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് വിമൻസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഹോൾഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, during your lifetime, during for some purposes, during for some benefits accruing from that particular land or property. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നേക്കുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. But if you have a right to transfer that particular property, you have to look into the matter as to where you got the property from. ഇപ്പോൾ മദർ ഓർ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഹയേഴ്സിലേക്ക് അത് പോകില്ല. ദെൻ അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയോ ഫാദർ ഇൻ ലോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിവോൾവ് അപ്പോൺ ദി ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ദി മദർ. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയോ മറ്റവർക്ക് അത് പോകില്ല. ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി പോവുള്ളൂ, ആൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയോ മദറിൻ്റെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. സോ അതാണ് അതിനകത്ത് 2 എക്സെപ്ഷൻ. ആ സോഴ്സ്, ഇഫ് in a problem it is clearly stated that a woman has received the property from her father and mother, or father as a token of love and affection, then in that particular situation the source of property is traced back to the father. അത് ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർട്ടി, ഓർ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹയേഴ്സിന് അതിനകത്തൊരു ക്ലെയിം പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് സക്സഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ 10 കണ്ട അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് അവർ ഈ പറയുന്നത്, 9 കണ്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം. സോ ഐ തിങ്ക് ബൈ നൗ യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ആസ് ടു ഹൗ ദ ഓർഡർ ഓഫ് സക്സഷൻ കംസ് ഇൻ. സെക്ഷനിൽ ആദ്യം എഴുതിയ ആളായിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി ദ പ്രയർ എൻട്രീസ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഓവർ സബ്സിക്വൻറ്റ് എൻട്രീസ്. ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ് സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ as usual they will not take per capita, they will take it in per stripes, which means that the deceased person will be given 1 share, and if there are 4 children, this 1 share is to be divided among these 4 children. അതായത് 1 എന്നുള്ളതിന് 1/4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം. അതിൽക്ക് പകുതി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കിട്ടിയത്. ഹാഫ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ബീങ് ഗിവൻ if a person is given 1/2 ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി, 4 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1/4 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം, which means 1/8 ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അത് പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറയും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് it is only to be invoked under the rule 1, hires of husband or hires of father or mother ആണോ എന്നുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഒന്ന് ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. One thing that you have to understand is that if there is a son or daughter, the source of property is irrelevant. Section 15 subclause 2 starts with a statement that if a female dies without leaving any issue എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. If she doesn't have any children only, you will have to deal with the concept of tracing back the source of property. കാരണം the main concept behind that, അല്ലെങ്കിൽ main ideology behind that is
ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കൈമാറി പോകണ്ട എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകണ്ട, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി പോകണ്ട. ഇതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വിമൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലെജിറ്റിമസി ഒന്നുമില്ല. You will only have a question as to paternity, not maternity, because obviously the child has to come from somebody, and usually the mother will recognize the child, and only paternity test has to be done. So illegitimate child get also share in his or her mother's property. പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ ടൈം മരിച്ച പോലെ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യണം. മേർഡറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if the person has murdered the other person, in order to get the property of that person, he is excluded from taking that particular property. അയാൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവിടെ വരാണ്. പിന്നെ ഇഫ് യു കൺവേർട്ട്, ആഫ്റ്റർ കൺവേർഷൻ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ, അയാൾക്കൊരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, കൺവേർട്ടിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസിന് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഐ കൺവേർട്ട് മൈസെൽഫ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, I will get the property from my father, but if I die, the predeceased son of a predeceased son എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ son of a predeceased daughter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ they cannot claim the property, because they are born and brought up as a Christian person, and they will be governed by the laws governing a Christian individual. Then succession, when higher is disqualified, some reasons, if he is disqualified, then that also is to be dealt with. So this is all relating to intestate succession as to a Hindu male and Hindu female. 8 to 13 deals with Hindu male and 15 and 16 deals with Hindu female. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളത് അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു.